Good morning, everyone. Accounting theory. Next concept is classification of accounting theory. Other next concept is importance and myth of accounting theory. Okay. First one, classification of accounting theory. Classification and characteristics of accounting theory. The following on the specified accounting theory are scientific accounting theories. First one, there should be a container steps and principles, and single principles cannot make a scientific theory. It means it is a regarding of a single principles. Principles, those are the mainly classified in the 7 categories. A single principles we can consider from a scientific theory. And next one, it means that each principle should be a set of cannot, and theory should be a each for others. We can considering each for other sentence will regarding on the basis of these principles must and should will recovered on the basis of these theories. And next one, the principle should be based on logical reasoning. Logical reasoning, it means it is a content of a characteristics on the basis of these accounting theory. The theories contents must and should be from a scientific theories. And next one, the principles should be programmatic in nature. It is based on a programmatic theory. Programmatic, it means it is a consisting of a based on step by step. For example, journal entry, journal to ledger, ledger to P&L account, trading account, profit and loss account, and next one is a balance sheet. Those are the continuity in the steps by these principles. And next one, the principle should be formulated and general guidelines for investigation of a work. Investigation of a work, it means it is a collecting the information. It is a investing. To collecting the information, we can considering regarding all those activities will be half of these importance of these to the collecting the information to analyze to the specific by the creditors to analyzing the theory. It is a scientific of a theories. And next one, guidelines should be based on used to explain the true and view of account for the examining in the basis of all those criteria on behalf of these scientific theories. And next one, it is the last point of a classification. A code of accounting theory should be able to evaluate and develop the method from the procedures of maintaining an account. Maintaining an account, it means it is a must and should able to apply the accounting. It is consisting and rules and regulation for the phenomena of this accounting. And the next concept is importance of accounting theory. Importance of accounting theory mainly classified into 14 points in importance of accounting theory. It is very important for a 15 marks question. First one, to justify the existing of parties. To justify the existing of parties, an accountant and understand the justifications, principles, methods and techniques used in accounting. It is justifying. We can justify. We can, for example, Mr. Ramesh purchased goods worth rupees 10,000. We can justify. Mr. Ramesh purchased goods worth rupees 10,000. Ramesh hatra 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ? We can justify. It means it is a purchase. We can justify for the based on the principles and methodology. It is a principles. Collecting a information to collect the data. Is the data is the
information about regarding with the consisting of a justifying it means ರಮೇಶ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ ರಮೇಶ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಸ್ಟಿಫೈ, ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ parties, to improve the existing of parties. An accountant with efficient knowledge of accounting theory helps to adjust that if the nature of a business and enterprises and creating the methods of its accounting should able to a proceeding of an accounting should also be exchanged or changed in between two changes. All those changes will be recovered on behalf of importance or need for accounting theory. And next one, to comparability, an accountant with efficient knowledge of accounting theory can make a competitive theory and published accounts for different becomes enterprises to the entrepreneur on behalf of these theories. With including regarding of comparability to the efficient of theories. And next one, to select the right knowledge of accounting. Mainly classified into three categories. One is a cash basis, another one is a credit basis, and next one is a mixed basis. These are all those applicable to select the right knowledge of accounting theory. Right knowledge of accounting theory, users methods are available to maintaining the accounts such as a cash basis, accrual basis, and another one is a mixed basis. First one is a cash basis. Cash basis in the system of actual cash receipts and cost payment are recorded in the words of all incomes considered to be any when or agree to elective and required for a cash for the accounting period is called as a cash basis system. Cash basis system, it is a period to incomes and considered to analyze earn when any to recovered on the basis of the cash is called as, it is a accounting period. It means 1st April to 31st March. It is accounting period ಒಳಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ is called as a cash basis system. For example, Mr. Ramesh purchased goods worth rupees ಏನದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ 10,000. Purchase account debited to cash account rupees 10,000, rupees 10,000, rupees 10,000 and rupees 10,000. It is based on the cash, is also cash basis system. And sub-point, application of a cash based system. Chronologically, these followed by the professional papers and lawyers, doctors, editors. Those are the including in all those consisting of all those activities will be based on the cash based system of accounts ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. Next one, advantages of accounts based or cash based system ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. It is simple because it is does not require adjusted entries on the period of accounting at a closing date. ಇಲ್ಲಿ
ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರಹದಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಥ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇದ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೀ ಎಂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, disadvantages of the cash based system. The basis, it is not possible to disclose current profit and loss for the particular period. We can ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಒಳಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 numbers of members ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Credit based or accrual based system. Under this system of the actual income earned during the period, considering such income or cash received or not, it is also known as a accrual based system. And applications of a accrual based system, this method is followed by the everywhere according to a Dinakar. It is a generally accepted accounting principles. GAP, generally accepted accounting principles, the conversion of the basis of accounting ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ rupees 10,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ purchase account debited to purchase account debited to purchase account debited to Ramesh account rupees 10,000 rupees 10,000. It is a credit based accounting system. Credit based under Mr. Ramesh is the name of the person, is a creditor. It is a credit based system. But ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 10,000 rupees 10,000. It is a credit based accounting system. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಸ್ accounting theory on the basis of the accounting gives a complete and proceeding of a formulation transaction of the business. It is also true financial position of the business on a particular date, accrual basis of accounting and more scientific basis of this accounting period ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂತಹ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್, it is adopted by the professional peoples to ascertain the profit and loss. The some institutions with services
ಮೋಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಒಂದು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದೇ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲಾಯರ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾಸ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಒಳಗ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೋಟಿವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Accrual basis, cash and credit basis. Cash and credit. Credit it means Mr. Ramesh is a creditor. Bank it means it is a cash based on system. Both are the transaction including in the accrual basis system. Next one, accounts result. Accurate profit and loss cannot be ascertained on behalf of these cash based system. Cash based system ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪೀಪಲ್ ಶಾಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಮೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ behalf of the difference between cash and accrual based system. And next one, technology knowledge with based on the cash based system. These bases does not require any technical knowledge. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂಥ ನಾಲೆಜ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬೇಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಂಟರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು. ರಮೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ರಮೇಶ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಎದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ನಮಗ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಹಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡರ್ ದ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋತ್ ದ ಬೇಸಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್
accrual basis or a credit basis system where expenses is taken a casual basis and not incomes ascertained by the matching expenses accrual basis with the income on cashed basis. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವನ್ನೆರಡನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೇನ್ಲಿ 14 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಈಗ ಓನ್ಲಿ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.